Welcome back to another video of electronic spectroscopy, and in this section we are going to learn about Beer-Lambert's law. And the law states that when a monochromatic radiation passes through a solution of an absorbing substance, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of solution is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as concentration of the solution. Suppose we have a solution. Okay, here that cuvette contains solution. Here is the solution. When a monochromatic radiation having a particular wavelength passes through this solution, that the materials present in the solution will absorb certain frequency of radiation and the other will transmit. Okay, so ഇവിടെ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയൻ, ഇവിടെ വന്ന് ദാറ്റ് ഫോൾ ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല എമർജൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. കാരണം കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as concentration. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. ആദ്യം വന്ന് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെയും കോൺസെൻട്രേഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബീർ-ലാംബർട്ട്സ് ലോ. So mathematically that can be represented as minus di by dx. I means intensity. Minus sign indicates there is a decrease in intensity. dx, x represents the thickness of the solution. So minus di by dx represents the decrease in intensity with respect to the thickness of the medium, and that is directly proportional to intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution. That is minus di by dx is proportional to IC, where I is the intensity of incident radiation and C is the molar concentration. So that is Beer-Lambert's law. Decrease in intensity with respect to thickness is directly proportional to intensity of incident radiation and concentration of the solution. Now the proportionality can be replaced by adding a constant, that is di by dx is equal to KIC. di by dx is equal to KIC, that is minus di by dx is equal to KIC. Then we can rearrange it. di by I is equal to minus KC dx എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. Now let I0 is represents the incident intensity. Incident ചെയ്ത ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് I0, and Ix represents the intensity of radiation after emergence, that is emergent intensity. So I0 incident radiationൻ്റെ intensity, Ix represents emergent radiationൻ്റെ intensity. So this equation can be integrated in between this limit. ഈ ലിമിറ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ തിക്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to x, എക്സ് എന്നുള്ള തിക്നെസ്. അപ്പോൾ 0 to x നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ I0 to Ix di by I is equal to minus KC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x dx. സോ di by I നമുക്കറിയാം ln log ആണ് അല്ലേ. ln Ix by I0 is equal to minus KC x എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിനെ നമ്മൾ ലോഗ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. സോ ലോഗ് Ix by I0 is equal to minus K by 2.303 ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ CX. log Ix by I0 is equal to minus K by 2.303. അതായത് ln എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.303 ലോഗ് ആണല്ലോ. സോ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, then log I0 by Ix is equal to
by 2.303. ഇവിടെ log ix by I0 ആണ്. നമ്മളത് ഈ മൈനസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി log I0 by ix is equal to k by 2.303 cx എന്ന് എഴുതി. So we have the equation log I0 by ix is equal to epsilon cx, that is where epsilon is equal to k by 2.303, and this is the mathematical representation of Beer-Lambert's law. Log I0 by ix is equal to epsilon cx, and we have a new constant epsilon, and that is termed as the molar absorption coefficient or molar extension coefficient for a solution which its concentration is expressed in moles per liter with a thickness centimeter. Thickness is expressed in centimeter. So this is Beer-Lambert's log I0 by ix is equal to epsilon cx. I0 means intensity of incident radiation, ix means intensity of emergent radiation, epsilon molar absorption coefficient, that is k by 2.303, C concentration, X thickness. So that is Beer-Lambert's log I0 by ix is equal to epsilon Cx. Here the log I0 by ix can be replaced by another factor that is termed as absorbance, that is A is equal to epsilon Cx, that is A is equal to log I0 by ix. A means absorbance, that is absorbance or optical density. A is equal to epsilon Cx. So this is another representation of Beer-Lambert's law. Log I0 by ix is equal to epsilon Cx. So in this equation we can calculate the value of epsilon, that is epsilon can be considered as epsilon is equal to 1 by cx a എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. that is 1 by cx a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log I0 by ix. Then suppose when ix is equal to 1 by 10th of I0, അതായത് I0 intensity of incident radiation ആണ് അല്ലേ. എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷന് അതിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയേക്കാൾ 1/10 റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ix is equal to 1 by 10 of I0 ആണ് വിചാരിക്കൂ, ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 moles per liter ആണ് ചിന്തിക്കൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 by x എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ 1 വരുന്നുണ്ട്, a എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 10 ആയി മാറും അല്ലേ. സോറി, log I0 by 10 ആയി മാറും. അപ്പോൾ log 10 വരും, that become 1 ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ epsilon is equal to 1 by x. So we can define epsilon, that is the molar extension coefficient, as the reciprocal of the thickness of 1 molar solution which reduces the intensity of radiation to 1 by 10th of initial value. അല്ലേ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ 1 molar solution അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ 1 by 10th ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ തിക്നെസ്സിനെയാണ്, അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്സലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by x. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി തിക്നെസ് ഓഫ് എ 1 molar solution which reduces the intensity of radiation to 1 by 10th of initial value. And for a given solvent and radiation of given frequency, epsilon is characteristic of a solute. ഓരോ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ epsilon എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് epsilon ഈസ് ലിറ്റർ മോൾ റേസ് ടു -1 സെൻറ്റിമീറ്റർ -1. നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അബ്സോർബൻസ് അത് യൂണിറ്റ് വരുന്നില്ല അല്ലേ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അബ്സലോൺ ആസ് ലിറ്റർ മോൾ റേസ് ടു -1 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു -1. അതാണ് മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അനദർ ടേം, transmittance. The transmittance represents the ratio of
intensity of emergent radiation to intensity of incident radiation. Ix by I0A ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് T എന്ന് പറയുന്നത്. T is equal to Ix by I0. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എക്സ് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എമർജൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ, അതാണ് Ix. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എമർജൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് I0 by Ix ആണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് Ix by I0 എന്ന് എഴുതാം. Ix by I0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ്. സോ എ ഈസ് മൈനസ് ലോഗ് ടി. അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ആണ്. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ടി, where ടി ഈസ് represents the transmittance, that is Ix by I0 ആണ് കേട്ടോ. Now we want to check what are the limitations of Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's law have some limitation, that is it is valid only if the solution is dilute. Dilute solutions in the studies in നമുക്ക് Beer-Lambert's law applicable ആയിട്ടുള്ളൂ. കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡീവിയേഷൻ വരാം. So the solution must be dilute. And there is no solute solvent interaction. സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കരുത്, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ലോ വാലിഡായി നിൽക്കുള്ളൂ. ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ദർ ഇസ് സം ഡീവിയേഷൻ. ദെൻ ദ മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് Beer-Lambert's law ഹോൾഡ്സ് ഗുഡായി നിൽക്കുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ സൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൈല്യൂട്ട്. ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസിനാണ് Beer-Lambert's law കൂടുതൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Let us check one problem, and it is the intensity of monochromatic radiation is found to be reduced to 1/3 of the initial value after passing through 8 cm length of a 0.05 molar solution of a substance. Calculate Absorption, that is molar extension coefficient. അതായത് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് 8 cm ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യുവറ്റ്, ഒരു സൊല്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.05 മോളാർ ആണ്. പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 1/3 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അബ്സലോൺ? വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സോർബൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സലോൺ CX. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് I0 by Ix is equal to epsilon CX. So epsilon can be represented as 1 by Cx log I0 by Ix. Then in emergent radiation Ix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ റേഡിയേഷൻ 1/3 ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ Ix മസ്റ്റ് ബി I0 by 3 ആണ്. ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.05 മോളാർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.05 മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ. ലെങ്ത് 8 cm ആണ്. അപ്പോൾ 8. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നോക്കൂ, വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1.193 ലിറ്റർ മോൾ റേസ് ടു -1 സെക്കൻഡ് റേസ് ടു -1. സോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴും ലെങ്ത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷനിൽ. ഓക്കെ, മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Then some terms of importance in electronic spectroscopy ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ലാംഡ മാക്സ്. Lambda max is the wavelength at which maximum absorption occur. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ മാക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർഗോയിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ. ദിസ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോ ലാംഡ മാക്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലാംഡ മാക്സ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കർ.
Then molar absorption coefficient that we already discussed, that is A is equal to epsilon Cx ആണ് നമുക്കറിയാം, where epsilon is termed as the molar absorption coefficient or molar extension coefficient. And ഇതിൻ്റെ definition നമ്മൾ നോക്കി ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫോർ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ. മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അബ്സല്യൂഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ അബ്സലോൺ വാല്യൂ അറ്റ് ലാംഡ മാക്സ് ഈസ് അബ്സലോൺ മാക്സ്. അതായത് ലാംഡ മാക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോളാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അബ്സലോൺ മാക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And absorbance, as we already said, A is equal to log I0 by X. Log of I0 by Ix. I0 intensity of incident radiation, Ix emergent radiation. അതിനെയാണ് നമ്മൾ absorbance എന്ന് പറയുന്നത്. And transmittance. Transmittance is the ratio of intensity of emergent radiation to intensity of incident radiation. T is equal to Ix by I0 ആണ്. So A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ absorbance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus log transmittance ആണ്. Okay. Absorbance is equal to minus log transmittance.